자, 오늘은요, 17번째, 올해 들어서 17번째 예배가 되었습니다. 저희는 매주 이렇게 빠짐없이 1년 중 주일 6시에는 꼭 예배를 드리고요. 오늘은 내 주를 가까이 하게 함은 우리가 함께 찬양하고요. Not Yet 성장 마인드셋이라고 하는 제목으로요. 테드 명강의를 통해서 만나는 성경적 리더십 빌립보서 1장 6절을 가지고서 또 우리가 함께 은혜 나누는 시간으로 갖도록 하겠습니다. 먼저 우리 함께 찬양하고 주님 앞으로 나아가도록 하겠습니다. 우리 내 주를 가까이 하게 함은 함께 찬양하면서 나아가겠습니다. 내 주를 가까이 하게 함은 십자가 짐 같은 고난이나 내 일생 소원은 늘 찬송하면서 주께 더 나아가기 원합니다. 내 고생하는 것? 내 고생하는 것 옛 야곱이 돌베개 메고 잠갔습니다. 꿈에도 소원이 늘 찬송하면서 주께 더 나아가기 원합니다. 천성에 가는 길 험하여도 생명길 되나니 은혜로다. 천사 날 부르니 늘 찬송하면서 주께 더 나아가기 원합니다. 야곱이 잠깨어 일어난 후 돌단을 쌓은 것 본받아서 숨질 때 되도록 늘 찬송하면서 주께 더 나아가기 원합니다. 이 시간 우리가 함께 잠깐 기도하고 묵상할 수 있는 시간이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 우리가 늘 주님을 찬양하면서 주님께로 나아가는 것이 우리 그리스도인들에게 굉장히 중요한 일인 줄로 믿습니다. 우리가 계속해서 신앙에 머물러 있는 것이 아니라 우리들의 신앙이 날로 주님과 더 깊은 관계로 영적인 깊은 그런 어떤 곳으로 우리들이 나아갈 수 있는 저와 여러분이 되게 간절히 소망합니다. 오늘 이 시간 우리가 함께 기도할 때 주님, 우리가 주님과의 깊은 예배와 묵상과 교제 가운데 늘 찬송하면서 말씀 보면서 우리가 더 영적으로 깊은 곳으로 더 나아갈 수 있도록 붙들어 주시옵소서.
네, 함께 잠깐 기도하며 나아가겠습니다. 아버지 감사합니다. 아버지 감사합니다. 아버지, 다 된 것이 아니라 낫 예십니다. 아버지, 우리가 계속해서 더 주님과 깊은 관계로, 더 깊은 영적인 교제로 나아갈 수 있는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 현재의 신앙에 머물러 있는 것이 아니라 하나님, 정말 날이 지나면서 키가 자라면서 하나님, 우리들이 하나님 정말 어른이 되듯이 영적으로도 계속해서 하나님 성숙할 수 있는 우리의 삶이 되도록 축복하여 주시옵소서. 내 인생 소원은 늘 찬송하면서 주께 더 나아가기 원합니다. 아멘. 우리가 계속해서 주님 앞에 성장하면서 주님께로 더욱더 나아갈 수 있는 저와 여러분이 되어지기 간절히 소망합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀, 빌립보서 1장 6절에 있는 말씀 우리가 함께 보겠습니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 아멘. 네, 오늘은 성장 마인드셋, not yet, 성장 마인드셋으로 라고 하는 제목으로요, 여러분들과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘의 목표는요, 드웩 박사님의 테드 강의를 통하여 아직 나의 인생은 complete 된 것이 아니라 not yet임을 되새기고 그리스도 예수의 날까지 글로스 마인드셋을 가지고 나아갈 것을 다짐할 수 있다면요, 오늘 이 시간이 참으로 의미 있는 시간이 되어질 줄로 믿습니다. 오늘의 연사님 캐롤 드웩 박사님을 제가 소개해 드리겠습니다. 스탠퍼드 대학교 심리학과 교수시고요. 사회심리학, 발달심리학 분야에서 세계 최고로 인정받는 석학이십니다. 예일 대학교에서 사회심리학 박사학위를 받으셨고요. 일리노이주 주립대, 하버드대, 컬럼비아 대학교에서 교수 역임하셨고요. 미국 예술과학회 회원이시고요. 미국 국립과학원 회원에서 선출되셨고요. 또한 미국 버크먼 재단이 수여하는 버크먼 멘토링 어워드, 미국 심리학회 특별 공로상, 미국 심리과학학회 평생 공로상 등을 수상하셨고요. 2015년에는 예일 대학원이 그의 가장 뛰어난 학문적 업적을 이룬 학자에게 수여하는 월버크로스 메달을 수상하는 영예를 아는 바가 있습니다. IBM, 마이크로소프트, 구글, 애플, 미국 올림픽 대표 코치진, UN, 백악관 등에 초청되어 마인드셋의 힘에 대해서 강연을 하셨고요. 마인드셋 이론의 핵심 내용을 정리한 2014년 테드 강연은요, 600만 명이 넘게 시청한 너무나도 유명한 테드 강연입니다. 제가 짧게 한 5분 정도로 이 강연을 줄여왔거든요. 그래서 먼저 테드 강연 보시고요, 돌아와서요, 계속해서 우리 말씀 나누도록 하겠습니다. The power of yet. I heard about a high school in Chicago where students had to pass a certain number of courses to graduate, and if they didn't pass a course, they got the grade not yet. And I thought that was fantastic, because if you get a failing grade, you think, I'm nothing, I'm nowhere. But if you get the grade not yet, you understand that you're on a learning curve. It gives you a path into the future. Not yet also gave me insight into a critical event early in my career, a real turning point. And we can actually change students' mindsets. In one study, we taught them that every time they push out of their comfort zone to learn something new and difficult, the neurons in their brain can form new, stronger connections, and over time, they can get smarter. Look what happened. In this study,
Students who were not taught this growth mindset continued to show declining grades over this difficult school transition. But those who were taught this lesson showed a sharp rebound in their grades. We have shown this now, this kind of improvement, with thousands and thousands of kids, especially struggling students. So let's talk about equality. In our country, there are groups of students who chronically underperform. For example, children in inner cities or children on Native American reservations. And they've done so poorly for so long that many people think it's inevitable. But when educators create growth mindset classrooms steeped in yet, equality happens. And here are just a few examples. In 1 year, a kindergarten class in Harlem, New York, scored in the 95th percentile on the National Achievement Test. Many of those kids could not hold a pencil when they arrived at school. In 1 year, fourth grade students in the South Bronx, way behind, became the #1 fourth grade class in the state of New York on the state math test. In a year to a year and a half, Native American students in a school on a reservation went from the bottom of their district to the top. And that district included affluent sections of Seattle. So the Native kids outdid the Microsoft kids. This happened because the meaning of effort and difficulty were transformed. Before, effort and difficulty made them feel dumb, made them feel like giving up. But now, effort and difficulty, that's when their neurons are making new connections, stronger connections. That's when they're getting smarter. I received a letter recently from a 13-year-old boy. He said, "Dear Professor Dweck, I appreciate that your writing is based on solid scientific research, and that's why I decided to put it into practice. I put more effort into my schoolwork, into my relationship with my family, and into my relationship with kids at school. And I experienced great improvement in all of those areas. I now realize I've wasted most of my life." Let's not waste any more lives, because once we know that abilities are capable of such growth, it becomes a basic human right for children, all children, to live in places that create that growth, to live in places filled with yet. Thank you. 세계적인 석학이세요. 정말 사회심리학에서는 정말 세계 최고의 석학이신데요. 제가 이 영상을 보면서요, 저도 너무 많이 제 마인드셋을 고쳐야 되겠다는 그런 어떤 동기부여를 받았습니다. 이 두액 박사님께서요, 이런 질문, 핵심 질문을 주시는 거예요. 당신은 지금 아직의 길 위에 서 있습니까? not yet의 길 위에 서 있습니까? 이게요, 되게 생소하게 한국말로 not yet을 아직이라고 번역하니까 굉장히 생소하게 느껴지실 수 있는데요.
not yet이라는 건 뭐냐면 아래 보면 제가 이렇게 적어놨어요. fixed mindset. 그러니까 complete 된 거예요. 이제 나는 다 이루었으니까 이제 나는 이제 편안하게 더 이렇게 무리하지 않고 살 거야. 그 fixed mindset이라고 할 수 있죠. 그리고 growth mindset은 나는 아직이야. not yet이야. 그렇기 때문에 나 때로 어려운 문제 이제 나는 지금도 어려운 문제 나한테 이렇게 주면은 나 노력해 볼 거야. 난 더 할 수 있어. 난 아직이야. 라는 그런 마인드셋을 이야기하는 거예요. 그래서 not yet의 마음 그리고 또 growth 마인드셋을 가졌을 때 이게 그 아까 뇌과학적으로도 설명하시는 거 보셨죠? 이렇게 어려운 문제를 만났을 때 그냥 포기해버리고 그냥 무시해버리고 그러면은 뇌가 발달하지 않는데요. 어려운 문제를 만났을 때 그 어려운 문제를 어떻게든 풀어보려고 풀지 못한다서는 할지라도 어떻게든 해보려고 시도하는 그 가운데 뇌에 이런 또 화학 반응들이 일어나면서 우리의 뇌가 성장하게 되고 더 뛰어나게 된다라는 그런 과학적인 리포트도 박사님이 아까 영상에서 주시는 걸 보실 수가 있으셨습니다. 그런 것처럼 fixed mindset이 아니라 난 complete 됐어. 내 인생은 complete 돼야. 이게 아니라 growth mindset. 아니, 난 아직도 할 일이 남았어. not yet이야. 나는 더 도전할 거야. 하는 마인드셋으로 갔을 때 우리의 뇌마저도 더 긍정적으로 더 효과적으로 반응하게 된다라는 말씀을 사회 심리학적으로 말씀하고 계시는 거죠. 그래서 성장 마인드셋에 대한 글로스 마인드셋에 대한 도액 박사님의 강연을 요약하자면요. 한 5개 정도로 요약을 할 수가 있어요. not yet의 힘이 있다는 거예요. 서두에 말씀하셨지만 시카고의 어떤 고등학교 학생들 F 맞은 학생들한테 F라는 그레이드를 그냥 주는 게 아니라 not yet이라고 하는 그레이드를 줬다라는 거예요. 그랬더니 이 학생들이 포기하고 하차하는 게 아니라 그래도 한번 해보려고 not yet을 한번 바꿔보려고 하는 노력을 하게 됐다라는 거예요. 그래서 그냥 그레이딩 그냥 그 점수를 그냥 F에서 not yet으로 바꿨을 뿐인데 학생들을 굉장히 긍정적으로 변화시키는 효과가 있었다라는 거죠. 그리고 아까 말씀드렸지만 fixed mindset은 실패를 경험하면 내가 달란트가 그렇지 하고 도피하고 부정행위를 하는 쪽으로 이렇게 나아갈 수 있는데요. 글로스 마인드셋을 가진 사람들은요. 실패를 배움의 기회로 여기고요. 더 깊이 내가 왜 실패했는지 왜 떨어졌는지 사고하고요. 끈기 있게 끝까지 매달리는 그런 마인드셋으로 작용을 했다. 그래서 놀라운 일들이 일어났었다라는 이야기죠. 그래서 아까도 말씀드렸지만 not yet은 뇌를 활성화시키고 성장을 촉진한다라는 겁니다. 그래서 칭찬에 대해서도 도액 박사님이 말씀하시는데 자녀들이나 제자들이나 칭찬하실 때 넌 천재야. 넌 타고난 사람이야. 뭐 운동이나 예술 분야에서는 그렇죠. 저도 이렇게 그 피아노를 전공했지만 저희 교수님이 저에게 했던 말이 있어요. 소명아, 너는 대체 어떻게 들어온 거니? 막 그런 말씀을 하셨을 때가 있는데 제가 너무 이 손가락에 힘이 없으니까 저희 목회만 하다가 열심히 목회하다가 신대원 마치고 음대에 가보니까요. 이게 1학년들도 너무 잘 치는 거예요. 피아노를. 그래갖고 제가 이제 저희 음대에는 전공 교수님들이 다 있는데 이렇게 저한테 그런 말씀을 하시면서 굉장히 제가 절망도 하고 그랬는데 놀라운 거는 저희 동기들이 다 졸업해서 지금 하고 있는데 끝까지 음악 활동하는 사람 중에 제가 포함되어 있습니다. 다들 딴 일 하는데 저는 아직까지 이 찬양을 통해서 음대의 그 기술을 땅에 묻어두지 않고 사용하는 사람 중에 하나입니다. 제가 가장 연주가 떨어졌음에도 불구하고 근데 결론은 누가 끝까지 하는가인 것 같아요. 누가 끝까지 버텨내느냐. 아무리 교수님이 소명아 너는 음대에 어떻게 들어왔니? 라고 말을 해도 끝까지 하는 사람이 끝까지 그 음악을 갖고 무언가를 창출해내는 줄로 믿습니다. 그래서 올바른 칭찬은요, 재능이, 너는 재능이 없어. 그렇게 해서 너는, 다시 태어나야 돼. 이런 말을 하면 안 되고요.
너는 천재야, 뭐 너는 타고난 사람이 이게 아니라 네가 이렇게 노력했구나, 네가 이런 어떤 계획을 세우고 끈기 있게 했구나라는 그런 이야기를 할 때 글로스 마인드셋이 이렇게 마음 가운데 들어서게 된다라는 말씀하시는 겁니다. 그리고 아까도 마지막에 말씀하셨지만 할렘, 사우스 브롱스 원주민 학교에서 not yet 교육, 글로스 마인드셋을 아이들한테 이렇게 심어주는 교육을 했다라는 거예요. 그랬더니 아까 놀라운 말씀하셨죠. 그 인디언 지역의 그런 어떤 취약계층의 학생들이 마이크로소프트 회사원들의 자녀를 이겼다는 그런 너무나도 놀라운 리포트를 두획 교수님께서 말씀하셨는데요. 이 not yet 교육, growth mindset을 아이들에게 심어줬더니 짧은 기간 안에 전국 최고의 성적을 달성했다. 그래서 두획 교수님의 이 성장 마인드셋에 대한 아주 중요한 캐치프레이즈는 뭐냐면 not yet은요, 우리의 삶을 바꾼다는 거예요. 그래서 우리가 나는 completed 나는 이제 나는 다 했어, 다 이루었어의 마인드셋이 아니라 난 아직도 할 일이 남았어, 난 아직도 해야만 해 라는 not yet의 그 마인드셋을 우리가 탑재할 때 그 not yet의 마인드셋이 우리의 삶을 더 끈기 있게, 더 성장시키는, 놀라운, 촉발시키는 그런 역할로 작용하게 된다라는 말씀을 우리에게 주고 계시는 겁니다. 그래서 제가 이 책에서요, 345페이지에 있는 내용이 너무 저에게 이렇게 다가와서 그대로 가져왔는데 읽어드릴게요. 성장 마인드셋을 향한 변화가 제가 가진 모든 문제를 해결해 줬냐고요? 아닙니다. 하지만 저는 그 덕분에 이전과는 사뭇 다른 삶, 더 풍성한 인생을 살 수 있게 됐다는 걸 압니다. 그리고 또 생동감을 느끼고 용기를 얻게 되었으며 더 열린 자세를 갖추게 되었죠. 그러니까 두획 박사님 얘기는 이거예요. 성장 마인드셋을 가졌다고 모든 문제가 해결되진 않는다라는 겁니다. 하지만 그 전과는 완전히 다른 삶. 아까 그 14살짜리 학생이 그 박사님한테 편지 보낸 거 마지막에 보셨죠? 거기에 더 이상 지금까지 왜 이렇게 인생을 허비해 왔을까요? 그 어린 친구가. 그러면서 이제 앞으로는 인생을 허비하지 않으려고요. 박사님 책의 모든 내용이 정말 과학적인 근거가 있고 너무나도 확실한 증거의 말씀이라고 믿는다는 얘기를 하면서 이제는 인생을 허비하지 않으려고 합니다. not yet의 글로스 마인드셋을 가지고서 뭐든지 한번 부딪혀 보려고 합니다. 라는 그런 제자의 이야기를 또 우리에게 다루어 주셨는데, 그 자세가 우리의 삶을 더 생동감 있게, 용기 있게, 더 열린 자세로, 모든 인생의 고난과 어려움 가운데 더 열린 자세로 나아가게 하는 좋은 통로가 되어지는 줄로 믿습니다. 오늘 본문을 통해서 우리가 결단할 수 있는 이 시간이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 주님께서 빌립보서 말씀을 통해서 사도 바울이 또 빌립보에 있는 자신의 어떤 형제 자매들을 위해서 이 말씀을 보내셨어요. 너희 안에서 착한 일. 6절의 말씀은 착한 일이라고 나왔는데요. 바로 5절에 보면 이 착한 일이 복음을 위한 일이다 라고 이렇게 명시를 하고 계세요. 그래서 제가 옆에 이렇게 가로를 쳤고요. 이 착한 일은 복음을 위한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 제가 이번 주에 사실 좀 많이 아팠습니다. 월요일부터 시작해서 지독하게 많이 아파서 약 먹고, 다행히 학교에서 이스터 브레이크를 좀 이번 주에 주셔서 제가 계속 쉬었는데, 사실 지금도 좀 다 회복되진 않았는데요. 그래서 제가 굉장히 건강했어요. 건강을 잡아오고 아직 이 건강에 대해서 얘기할 정도로 제가 나이가 있지는 않아서요. 이제 40을 좀 지나면서 보니까 그 전까지는 완전 청년인 줄 알았는데 이제는 좀 상실감이 오는 시기가 된 것 같습니다. 여기 더 연세 많으신 우리 성도님들 계신데 죄송합니다. 근데 그 김광석 씨 노래 중에 서른 즈음에라는 노래도 있었잖아요. 그래서 이 중년을 들어갔을 때 왜 그때는 그걸 이해를 못했는데
왜 이렇게 몸이 아프고 막 내가 예전 같지 않다라는 생각이 들고 그러니까요. 너무 제 자신이 이렇게 다운이 되더라고요. 근데 사실 이 설교를 준비하면서요, 제가 너무너무 제가 마음을 바꿀 수 있는 계기가 됐습니다. 왜냐면은 사실 미국에 오면서, 유학을 오면서 제가 그런 꿈을 꿨거든요. 미국에 와서 마스터를 다시 하고 닥터를 다시 하고 나는 예배와 찬양을 가르치는 교수가 될 거야. 그게 이제 제가 2013년도에 이제 LA로 유학 오면서 가졌던 꿈입니다. 그래서 이렇게 LA 와서 정말 힘들었어요. 진짜 어떨 때 뭐 3잡, 4잡도 해가면서 또 진짜 어렵게 고학을 했는데 사역하면서 하나님이 그 꿈을 이뤄주셔서 지금은 이제 어쨌든 제가 닥터 디그리도 2개나 미국에 와서 하게 되고, 그리고 또 지금은 미국에 있는 한인 신학교에서 이렇게 예배와 찬양을 가르치는 교수로 이렇게 사역을 하게 해주셨는데, 저는 그래서 조금 요새 들어서는 컴플릿이 아닌가, 내 인생은. 이제 저는 꿈을 이뤘으니까 이제 더 고생할 필요가 없지 않나, 좀 고생하기 싫다, 약간 건방진 생각을 했었던 것 같습니다. 근데 이렇게 몸이 이렇게 컨디션이 떨어지고 또 좀 허망한 마음도 들더라고요. 막 이제 더 제가 꿈꾸던 것에 대해서 더 나갈 게 없나, 그런 생각이 들면서. 근데 이 글로스 마인드셋의 not yet이라고 하는 말씀, 아직이다. 근데 하나님께서 이런 말씀을 주시더라고요. 소명아, 내가 너에게 줬던 건 네가 교수가 돼서 뭐 예배 찬양을 가르치는 그 일을 하는 게 끝이라는 게 아니야. 내가 너에게 맡겼던 건 너희 안에서 이 착한 일, 복음을 위한 일, 내가 너를 통해서 이걸 시작했지 않았니? 그래서 그리스도 예수의 그날까지 이 착한 일을 너에게 맡긴 거라는 말씀을 주시는 거예요. 그래서 not yet이라는 이 말씀이, 아직이다 소명아 라는 이 말씀이요, 그리고 그리스도 예수의 날까지 주님께서 나에게 주신 그 착한 일을 이루실 줄을 확신하는 것이 제가 이렇게 한 주 동안 좀 제 개인적으로 작은 병환을 앓으면서 하나님 앞에 이 설교를 준비하면서 이렇게 은혜를 받았던 내용입니다. 그래서 컴플리트 마인드셋이라면은요, 정말 조금 허망한 것 같아요. 그러니까 다 이루었다, 이제 더 할 게 없다, 나는 이제는 다른 사람들이 해야지 라는 마인드셋이 아니라 not yet, 나는 아직도 하나님께서 내게 주신 내 안에서 시작한 착한 일이 있어 라는 마음으로 그리스도 예수께서 다시 오시는 그날까지 내가 최선을 다해서, 때로는 또 고난과 고통과 또 시험이 주어진다 할지라도 끝까지 부딪혀 봐야겠구나 라는 이 마인드셋으로 나아갈 때 우리의 삶은 완전히 바뀌어지게 되어지는 줄로 믿습니다. 여기 그래도 젊은 사람들이 해야 되는 거 아니냐라는 생각을 가지신 분들이 있을까봐 제가 그 아래 이런 내용도 적어놨습니다. 성경 속 아브라함도 75세에 부르심을 받았습니다. 그래서 우리 성도님들도요, 75세의 아브라함이 부르심을 받아서 이스라엘 백성들을 다 데리고 홍해를 넘어서 출애굽을 시키지 않았습니까? 그래서 여러분들도 아직 not yet입니다. 컴플릿 아닙니다. not yet입니다. 그래서 그로스 마인드셋을 가지시고요, 끝까지 주님이 우리 안에서 시작하신 그 착한 일, 복음을 위한 일을 계속해서 그리스도 예수의 날까지 이루어 나가시는 저와 여러분들이 다 되시기를 간절히 축복합니다. 아멘. 우리 뒤에 4주를 가까이 1절만 찬양하고요, 제가 축복 기도하고 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 함께 또 토론하겠습니다. 내 주를 가까이 하게 함은
나아가기 원합니다. 이제는 우리 주 하나님의 극진하신 사랑하심과 우리 주 예수 그리스도의 십자가에 달려 죽으신 그 은혜와 주 성령 늘 우리와 함께 하시며 내주 교통하시는 은총이 오늘 이 시간 fixed mindset이 아니라 closed mindset으로 나는 아직도 해야 될 일이 남았어. 나는 아직도 주님께서 시작하신 그 착한 일을 해야 돼 라고 결단하시는 실시간으로 이 시간에 나오신 우리 모든 성도님들과 녹화된 영상을 모두 보고 은혜 받으시는 우리 모든 성도님들 머리 위에 영원 무근토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘.